بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا مطالبات کے لیے دھرنا، وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش پر پولیس سے جھڑپ، پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا۔ ایک خاتون بے ہوش، 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش پر جھڑپ، مال روڈ ایک بار پھر میدان جنگ بن گیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا، پانی والی توپ بھی چلا دی۔ جھڑپوں کے دوران ایک خاتون بے ہوش ہو گئی جبکہ 3 خواتین پولیس اہلکار زخمی ہوئی۔ چیئرنگ کراس پر دھرنا دیے افراد وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کے لیے بضد تھے، مظاہرین نے تمام رکاوٹیں ہٹا دی، پولیس نے مظاہرین کی پیش قدمی کو روکا، گورنر ہاؤس تک ہی محدود کر دیا۔ الحمرا کے باہر بھی احتجاج ہوا، دن بھر کی آنکھ مچولی کے بعد مظاہرین دوبارہ چیئرنگ کراس پر واپس آ گئے۔ پولیس ڈاکٹرز کو مذاکرات کے لیے 7 کلب لے کر گئی۔ واپسی پر صدر YDA ڈاکٹر شعیب نیازی نے الزام لگایا کہ انہیں مذاکرات کے لیے بلایا مگر وہاں کوئی آفیشل نہیں آیا۔ وزیروں کو تو انہوں نے بے اختیار کر دیا ہے، صرف اور جو سیکٹری ہیں وہ دبکی بیٹھی ہے، وہ ڈری ہوئی ہے، وہ آج آفس ہی نہیں آئی۔ کوپر روڈ پہ، برڈ ووڈ روڈ پہ انہوں نے پولیس لگائی ہوئی ہے، ان کے ایڈیشنل سیکٹری چھٹی پہ چلے گئے ہیں، ڈپٹی سیکٹری چھٹی پہ چلے گئے ہیں۔ تو CM ہاؤس کے سامنے جانا میرا خیال ہے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو غیر قانونی، غیر اخلاقی، تو اس کے باوجود جو ہے تشدد کیا جا رہا ہے اور بہیمانہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ ہم جو ہے ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف، مفت علاج کے خاتمے کے خلاف، اور جو معیاری علاج ختم ہو رہا ہے اور حکومت سے جو معیشت نہیں سنبھالی جا رہی اور حکومت سے جو ہسپتال نہیں چلائے جا رہے، اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا ہفتے سے ہڑتال کا اعلان، لاہور سمیت پنجاب بھر کے ہسپتالوں کی OPDs بند رہیں گی۔ دھرنے پر بیٹھی خواتین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا کہ ہسپتالوں کی نجکاری کا فیصلہ فوری واپس لیا جائے۔ ہم لوگ نہیں جائیں گے جب تک ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوگا، اور ہمارے مطالبات نہیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ ہے دال روٹی۔ دیکھیں ہم لوگ 20 سال 25 سال سے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کدھر جائیں؟ جب جس سینٹر پہ میں گئی، میں اس کی مثال دیتی، وہاں ہم نے اپنے ہاتھوں سے ڈسٹ اٹھائی ہے، مٹی اٹھائی ہے۔ ان سینٹروں کی یہ صورتیں ٹوٹے ہوئے تھے، پانی ہم نہر سے، باہر کھالوں سے، نلکوں سے لے کے آیا کرتے تھے اور پیشنٹ کو سروس دیتے تھے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس اپنے موقف پر قائم ہے، مطالبات کی منظوری تک واپس نہ جانے کا کہہ دیا۔ اب حکومت کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی، معاملات کیسے حل ہوں گے، دھرنا طول پکڑے گا یا علاج گاہوں میں علاج ہوگا، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ اس وقت دھرنے کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے، وہاں توقیر اکرم موجود ہیں، وہ بتائیں گے۔ جی توقیر، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، مظاہرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جب سے جو قائد ہیں ڈاکٹر شعیب نیازی، ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہفتہ کو جو ہے وہ پنجاب بھر کی OPDs کو بند کیا جائے گا، اور تمام تر جو ڈاکٹرز اور جو نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر دھرنے میں پہنچے، اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ دھرنے میں شامل ہو رہے ہیں، اور واضح طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ مذاکرات ٹیبل ٹاک پر بیٹھ کر ہوں گے، اور اس کے اندر صرف ایک ہی چیز ہوگی کہ ہمیں نوٹیفیکیشن دیا جائے، اس کے بعد جو ہے یہ دھرنا ختم ہوگا۔ اس کے علاوہ نہ کوئی بات سنی جائے گی اور نہ ہی کوئی بات کی جائے گی، اور اسی سے مزید جو مظاہرین ہیں انہوں کا کہنا ہے کہ اب یہ جو دھرنا ہے وہ صرف ایک نوٹیفیکیشن کے بعد ختم ہوگا، اس سے پہلے نہیں ختم ہوگا، اور ہفتے کو جو ہے وہ پنجاب بھر کی تمام OPDs کو بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، توقیر اکرم، آپ کا بہت شکریہ۔ احتجاج کا مطلب یہ نہیں کہ شہر کو بند کر دیں، مال روڈ بند ہونے سے پورے لاہور کی ٹریفک متاثر ہو رہی ہے، مظاہرین کو کسی اور جگہ بٹھائیں، جسٹس شاہد کریم کے سموک کیس میں ریمارکس۔ عدالت نے حکومتی وکیل سے کہا مظاہرین سے مذاکرات کریں، ہائی کورٹ نے چنگچی رکشہ بنانے والی فیکٹریز کو سیل کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ CTO عطا وحید نے بتایا چنگچی رکشہ پر پابندی کی سمری ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دی گئی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے سموک تدارک کے متعلق کیس کی سماعت کی۔ CTO ڈاکٹر اظہر وحید سمیت دیگر افسران پیش ہوئے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ سڑک پر کئی روز سے احتجاج ہو رہا ہے، سارے شہر کی ٹریفک متاثر ہے۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے جواب دیا کہ ان سے ڈائیلاگ ہو رہے ہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ انہیں کسی اور جگہ بٹھائیں، احتجاج کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شہر کی سڑکیں بند کر دیں۔ CTO نے کہا کہ روزانہ کہتا ہوں کہ مار روڈ کو کھولے بغیر ٹریفک ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں تو دیکھیں سڑکیں بند کرنے کے حق میں ہی نہیں ہوں، میں تو بڑی بڑی موومنٹس ہوئی ہیں ادھر ناکوں کو بغیر ٹریفک کو چلایا گیا، اگر سڑکیں بند کر دی تو پھر ایفیشنسی کیا ہے؟ سیکیورٹی اور ٹریفک مینجمنٹ دونوں کو ایک ہم نے بیلنس لے کے جانا ہے۔
जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि मौसमी हालात बदल रहे हैं। अप्रैल से 3 तरह के शदीद मौसमी हालात का सामना करना पड़ा है। सीटीओ का कहना था कि ट्रैफिक के लिए बेहतर इकदाम कर रहे हैं। सीटीओ ने बेकारियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि चिंची रिक्शों की मैन्युफैक्चरर्स के लाइसेंस रोक रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर्स 3 माह में कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, वरना उन्हें सील कर दिया जाएगा। सीटीओ ने कहा कि चिंची रिक्शा लोगों के मवाद का बहस बन रहे हैं। चिंची रिक्शे के बारे में तो ये भी लिखा है ये कमर्शियल व्हीकल है ही नहीं है, ठीक है ना। अब लोग अपनी तरफ से इजादात करते रहें, उधर से बॉडी बनाती, मैं तो उसका भी डाटा ले रहा हूँ, वो तो दैट इज इलीगल और हाईली अनसेफ व्हीकल। अब 3 लाख के आज ना रोकें, आप ये 10 लाख हो जाएंगे। आपके जितने लाहौर में शहरी हैं उससे ज़्यादा चिंची रिक्शे फिर रहे होंगे, ठीक है ना। चिंची घर बन जाएगा। अब रोकना पड़ेगा हमें, वी हैव टू स्टॉप इट। वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हसन एजाज चीमा, मेंबर माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर, एडिशनल डीजी पीडीएम जवाद हैदर शाह, डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली एजाज समेत दीगर पेश हुए। अदालत ने मजीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। कौमी शाहराहों पर ओवरलोडिंग करने वालों के गिरफ्त शिकंजा तैयार। 2 एक्सल गाड़ी को ओवरलोडिंग पर जुर्माना 2000 से 7000 रुपये होगा। 3 और 4 एक्सल गाड़ी को 5 से 20,000 तक जुर्माना अदा करना होगा, जबकि दूसरी गलती पर 10 से 35,000 जुर्माना किया जाएगा। 4 एक्सल से जायद गाड़ी को 7 से 25,000 जुर्माना होगा। जुर्मानों में इजाफे से मुतालिक बिल पंजाब असम्बली में पेश। पंजाब हुकूमत ने कौमी शाहराहों पर ओवरलोडिंग के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी मुकम्मल कर ली। इस सिलसिले में दी प्रोविंशियल मोटर व्हीकल्स तरमीमी एक्ट 2025 के नाम से बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिया, जिसके तहत 1965 के ऑर्डिनेंस में अहम तरमीम की जाएंगी। 1965 के कानून में तमाम लोडर गाड़ियों की वाज़ेह इक़साम मुतय्यन की जाएंगी। मौजूदा जुर्माना 100 से 500 रुपए में कई गुना इजाफा तजवीज़ किया गया है। 2 एक्सल गाड़ी की पहली बार ओवरलोडिंग पर जुर्माना 2000 से 7000 रुपए होगा। दूसरी बार 4000 से 14000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। 3 और 4 एक्सल गाड़ी की पहली खिलाफ वर्जी पर 5000 से 20,000 रुपए, जबकि दूसरी बार 10,000 से 35,000 रुपए जुर्माना होगा। 4 एक्सल से जायद गाड़ियों पर पहली बार 7,000 से 25,000 और दूसरी बार 12,000 से 25,000 रुपए जुर्माना आयद होगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक किसी भी भारी गाड़ी में वजन मुकर्रर हद से तजावुज पर कार्रवाई होगी। सख्त खिलाफ वर्जी की सूरत में 1 माह कैद और जुर्माना या सिर्फ कैद की सजा भी दी जा सकेगी। सोलर सिस्टम लगाने वाले सार्फिन के लिए बड़ी खबर। मंजूर शुदा लोड से इजाफी सिस्टम लगाने की इजाज़त। घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ट्यूबवेल्स कनेक्शंस पर फैसला लागू होगा। नेट मीटरिंग मंसूबे की पॉलिसी में तरमीम करने का फैसला किया गया। तजावीज़ पर काम शुरू। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस वक्त सार्फिन को मंजूर शुदा लोड से 1.5% इजाफी सिस्टम लगाने की इजाज़त दी गई है। तरमीम के बाद सार्फिन मंजूर शुदा लोड के मुताबिक सोलर सिस्टम नस्ब कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक तरमीम के जरिए सोलर सिस्टम के जरिए सिस्टम पर बढ़ते लोड को कम किया जा सकेगा। मंजूरी की सूरत में नई पॉलिसी का इतलाक घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ट्यूबवेल के कनेक्शंस पर होगा। वजारत पावर डिवीजन मंजूर शुदा लोड की बुनियाद पर नेपरा को दरखास्त दायर करेगी। नेपरा दरखास्त पर समाअत करने के बाद पॉलिसी में तरमीम करेगी। फैसला नेट मीटरिंग सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर किया गया, जिसका मकसद अमूमी सार्फिन के लिए बिजली को सस्ता बनाना है। नेट मीटरिंग सार्फिन में 80% का ताल्लुक मुल्क के बड़े शहरों से है। पंजाब में पहली मरतबा सरकारी सतह पर जदीद तरीन मसनूई इंसानी अज़ा की टेक्नोलॉजी बायोनिक्स का आगाज़ कर दिया गया। बायोनिक्स टेक्नोलॉजी से बने मसनूई अज़ा में दिमाग के सिग्नल के मुताबिक हरकत देने की सलाहियत होती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्पेशल अफराद के लिए मुआवन आलात के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने खुदकार व्हील चेयर, पैड्स व्हील चेयर, ट्राई व्हील स्कूटी और दीगर मुआवन आलात दिए। तकरीब में पंजाब भर से 300 से जायद स्पेशल अफराद ने शिरकत की। तकरीब में आमद पर 2 बच्चियों आयजा और आयशा ने वज़ीर आला मरियम नवाज का खैर मुकदम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 6 साला सुहेल को बायोनिक्स टेक्नोलॉजी के मसनूई बाजू लगवा दिए। मरियम नवाज करंट लगने से बाजू से महरूम सुहेल को स्टेज पर खुद लेकर आईं। दिमाग से खुदकार सिग्नल मिलने पर हरकत करने वाले बाजू की तनसीब से नन्हे सुहेल की जिंदगी बदल गई। सुहेल ने हादसे के बाद पहली मर्तबा अपने दोनों हाथों को हरकत दी। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने तकरीब में प्रोजेक्ट की तफसीलात से आगाह किया। सूबा भर में स्पेशल अफराद को 1 अरब के मसनूई आलात, आज़ा, समात, व्हील चेयर और दीगर आलात मुफ्त दिए जाएंगे। ट्राई मोटरसाइकिल, वॉकिंग वॉकर, फ्रेम, मोबाइल टॉयलेट चेयर,
पैड्स व्हीलचेयर, कंट्रोल्ड व्हीलचेयर भी दी जाएगी। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लाहौरियों की बड़ी तादाद फ्लू का शिकार, वायरल इन्फेक्शन के केसेस मुमकिन कोरोना वायरस करार, फ्लू, तेज बुखार, भूख न लगना, थकावट की अलामत। कोरोना की हालिया लहर मजीद चंद रोज तक रहेगी। बुजुर्ग और पहले से बीमार अफराद को खतरा हो सकता है। डॉक्टर हुसैन ने खबरदार कर दिया। खबरदार, कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा। लाहौर समेत मुल्क भर में कोरोना केसेस सामने आना शुरू हो गए। एसोसिएट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर हुसैन कहते हैं, फ्लू, तेज बुखार, भूख ना लगना और थकावट कोरोना वायरस की हालिया शक्ल की इलामात हैं। जो इस वक्त इन्फेक्शन आ रहे हैं उनकी सारी की सारी सिम्टम्स कोरोना जैसी हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों को फीवर हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, उनको खांसी हो रही है, उनके जिस्म में दर्द हो रहा है, कुछ लोगों को लूज मोशन लग रहे हैं, कुछ लोगों की स्मेल जा रही है, तो इसकी सिम्टम्स तो कोरोना जैसी। डॉक्टर हुसैन कहते हैं, कोरोना वायरस की शिद्दत माजी की निस्बत कम है, लेकिन बुजुर्ग और पहले से बीमार अफराद के लिए खतरा हो सकती है। जो इस दफ़ा कोविड आ रहा है वो वाली पैंडेमिक तो नहीं है। स्पोरेडिक केसेस कुछ फैमिलीज़ में आ रहे हैं। असल जो इसके इफेक्ट होते हैं वो बुजुर्ग हैं। डॉक्टर हुसैन ने कहा, शहरी इलामात जाहिर होने पर फौरी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें, मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला और हाथ साफ रखना यकीनी बनाएं। इसको फ्लू की जहाँ सिम्टम्स हो, नाक बहना शुरू हो जाए, सर दर्द शुरू हो जाए, जिस्म दर्द शुरू हो जाए, इसमें हाई प्रोटीन डाइट लें, लिक्विड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, आराम करें, दिन में 3 या 4 मरतबा पैनाडोल इस्तेमाल करें। 3 या 4 दिन तो आप बिल्कुल घर पे रह सकते हैं, लेकिन जब खांसी शुरू हो जाए फिर डॉक्टर को दिखाना जरूरी। कोरोना वायरस की हालिया लहर मजीद चंद हफ्ते जारी रहने का खदशा है, इसलिए खुद भी उससे बचें और दूसरों को भी इससे बचाएं। कैमरामैन राना मशहूद के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़ेरे हिरासत मुल्ज़मान की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का केस, हाई कोर्ट ने आईजी को खुद वाक़े पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि जिस तरह तज़ीक की गई, ऐसा लगता है पुराने वक्तों में गुलामों को बेचने का बाजार लगा हो। ख़वातीन और दीगर सोशल मीडिया के रिपोर्टर्स थानों में घुस जाते हैं, ऐसा कॉन्टेंट बनाते हैं जो फैमिली के साथ बैठ कर नहीं देखा जा सकता। पुलिस ने मौक़ी तलब की, आइंदा समात 25 अप्रैल को होगी। बागबानपुरा के जमील कत्ल केस का फैसला आ गया। अदालत ने मोहम्मद जमील उर्फ बिल्ला के कत्ल केस के मुलज़म रिजवान को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। फैसले के बाद पुलिस मुलज़म को जेल ले गई। एडिशनल सेशन जज इफ्तिखार हुसैन ने फैसला सुनाया। बागबानपुरा पुलिस ने जमील के कत्ल के इल्जाम में 4 मुलज़मान रिजवान, अब्दुल वहीद, मोहम्मद नवाज और शेर अली के खिलाफ चालान पेश किया। रिजवान को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। दीगर 3 मुलज़मान अब्दुल वहीद, मोहम्मद नवाज और शेर अली को शक का फायदा देकर बरी कर दिया गया। अदालती डिग्री पर अमल दरामद न करने का मामला, सारिफ अदालत ने पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस की गाड़ी कुर्क करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गाड़ी कुर्क करने के लिए लोकल कमीशन मुकर्रर कर दिया है। सारिफ अदालत ने GPO माल रोड की तरफ से दरख्वास्त गुजार ताहिर इस्माइल का अहम पार्सल वजीराबाद पहुंचाने की बजाय गुम करने पर 80,500 की डिग्री जारी की थी। सिविल और सेशन कोर्ट में मुद्दई के बगैर कोई केस दायर नहीं होगा। मुलज़म की हाजिरी और तस्वीर के बगैर दरख्वास्त दायर नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद सेशन कोर्ट में अमल दरामद शुरू हो गया। हाई कोर्ट के हुक्म पर दोनों मार्किंग ब्रांचेज में काम शुरू। सुबह से ही वकला मुलज़मान के साथ मार्किंग ब्रांचों में केस दायर करने के लिए पहुंचते रहे। मुलज़मान की तस्वीर बनाने की वजह से मार्किंग ब्रांच में तिल धरने की जगह भी नहीं थी। पंजाब असम्बली के 24वें इजलास के चौथे रोज खूब तनकीदी निश्तर चले। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर अडयाला से गिरफ्तारी पर गरजे, तो सूबाई वजीर मुज्तबा शुजाउर रहमान वजीर आला पंजाब के बाप के सामने गिरफ्तारी पर बरसे। इजलास में 2 नए बिल पेश किए गए। पोस्ट बजट बहस का आगाज किया गया। पंजाब असम्बली के 24वें इजलास में ग्रैंड हेल्थ अनाइस एहतजाज बारे बात हुई। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद बोले, ग्रैंड हेल्थ अनाइस वाले शिकवा का ना है, इनकी बात सुने। ग्रैंड हेल्थ अनाइस को बाहर बैठे हैं 10 दिन हो गए। मुतलका वजीर ऐवान में आकर बताते हैं। PP रहनुमा मुमताज चांग ने कहा कि खवातीन अगर अपने हकूक के लिए बैठी हैं तो बैठने दिया जाए। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पंजाब असम्बली में ग्रैंड हेल्थ अनाइस की मालूमात हल करने की यकीन दहानी करवाई। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल के बाहर से होने वाली गिरफ्तारी पर कहा, कल बदतरीन वाकया हुआ। अडयाला जेल के बाहर हमें गिरफ्तारी की धमकी दी। मिनिस्टर हो, कोई MP हो, उसका प्रिविलेज आप एक साइड में रख दें। क्या आम आदमी के साथ भी ये सलूक होता है? आप खुद बुला रहे हैं, आए जेल में मुलाकात करें, और जब हम घर जाना चाहते हैं तो हम उठा के प्रिजन वैन में डाल दिया जाए। सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजा भी आग बगोला हुए। बोले, मरियम नवाज पर झूठे केसेस बनाए गए। वालिद को जेल में मिलने गई तो इनके सामने तजलील करके गिरफ्तार किया गया। वालिद को जेल में मिलने गई, वालिद के सामने वहां से उनको अरेस्ट किया गया, और जिस तरह तजलील करके उनको ले जाके फिर होटल के दरवाजे तोड़ के अंदर घुसे हैं ये लोग। ये सारी चीजें ये क्यों भूल जाते हैं? ये सब कुछ यहीं पे होता रहा है।
اور ہم نے تو اس طرح کی کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی, کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے جو یہ لوگ اس وقت خود کرتے تھے. تو ہم اگر اجلاس میں بھی پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ ترمیمی بل 2025 پیش کیا گیا. ایجنڈا مکمل ہونے پر پینل آف چیئرپرسن سمیع اللہ خان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 21 اپریل تک ملتوی کر دیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راؤ دلشاد حسین, سٹی 42. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین سے آذربائیجان کے سفیر خضر فرحات جیودوف کی ملاقات. سفیر کی اہلیہ ترانہ فریادوف اور صدر آذربائیجان ٹریڈ ہاؤس عدیل شجاع بٹ, شجاعت قاسمی, پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران ہاشمی موجود تھے. ملاقات میں پاکستان اور آذربائیجان کے مابین تجارت کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق ہوا. صوبائی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے مابین تجارتی حجم بڑھانا وقت کی ضرورت ہے. دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات اٹھانا ہوں گے. انہوں نے مزید کہا کہ تجارتی وفود کے باہمی تبادلوں اور عوامی سطح پر روابط بڑھانے سے دو طرفہ تجارت کو فروغ دیا جائے گا. جبکہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے فروغ کے لیے قائد اعظم بزنس پارک شیخ پورہ میں فارماسیوٹیکل ویلی بنائی جائے گی. آذربائیجان کے سفیر کہتے ہیں کہ آذربائیجان پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا اور اس حوالے سے حکومت پاکستان سے MOUs ہو چکے ہیں. چیئرمین پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ محمد منتہا اشرف کی آسیان وفود سے ملاقاتیں. پاک آسیان کانفرنس میں پنجاب میں سرمایہ کاری کا بتایا گیا. چیئرمین PBITA کی تھائی لینڈ, برونائی, کمبوڈیا, ملیشیا, ویتنام اور انڈونیشیا کے وفود سے ملاقات ہوئی. اس دوران آسیان ممالک نے پاکستان میں شراکت داری میں دلچسپی ظاہر کی. پاک آسیان وفود میں معاشی روابط مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا. چیئرمین PBIT نے سرمایہ کاری روڈ میپ پیش کیا. وزیر ہاؤسنگ, اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ بلال یاسین کی زیر صدارت رواں سال پھاٹا کی گورننگ باڈی کا پہلا اجلاس ہوا. پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی اپنی چھت اپنا گھر رولز 2024 سمیت 20 ایجنڈوں کو پیش کیا گیا. اجلاس میں سیکریٹری ہاؤسنگ کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ خان, DG پھاٹا سکندر ذیشان سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی. پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی اپنی چھت اپنا گھر رولز 2024 سمیت 20 ایجنڈوں کو اجلاس میں پیش کیا گیا. اجلاس میں 3 مرلہ مفت پلاٹس کی فراہمی کے لیے اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کی منظوری دے دی گئی. پھاٹا لینڈ یوز قوانین 2017 کے قوانین میں تبدیلی, ریکوری فیس کے بارے میں تجاویز اور پھاٹا کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے IT بیسڈ اصلاحات کی منظوری دی گئی. صوبائی وزیر نے ہدایت کی کہ EFAS پلس, ورلڈ بینک پروجیکٹس اور لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے فوری اقدامات کیے جائیں. جبکہ علاوہ ازیں افورڈیبل پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں کے ریگولیشنز کی بھی منظوری دی گئی. زرعی تحقیق کے 20 اور لائف سٹاک اور جنگلات کے 2 منصوبوں کی منظوری دے دی گئی. پنجاب ایگریکلچرل ریسرچ بورڈ کے 50ویں اجلاس کا انعقاد اور زراعت لائف سٹاک پنجاب سید عاشق حسین کرمانی نے صدارت کی. اجلاس میں ممبران صوبائی اسمبلی جاوید احمد, رانا محمد سلیم, سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو اور دیگر بورڈ ممبران نے شرکت کی. اجلاس میں زرعی تحقیق کے 123 لائف سٹاک اور 1 جنگلات سے متعلق منصوبوں کو منظوری کے لیے پیش کیا گیا. صوبائی وزیر زراعت نے ممبران کی مشاورت سے زرعی تحقیق کے 20 اور لائف سٹاک اور جنگلات کے منصوبوں کی منظوری دی. سید عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ زراعت کا مستقبل کپاس, گندم اور ہائی ویلیو ایگریکلچر سے منسلک ہے. زرعی سائنسدان موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق زیادہ پیداواری صلاحیت کے حامل فصلوں کی اقسام دریافت کریں. صوبائی وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت PDMA ہیڈ آفس میں اجلاس ہوا. جبکہ اجلاس میں ایجنڈا 1 میں فلڈ پروٹیکشن اور دریائی کٹاؤ کے بارے میں 6 اسکیموں پر بریفنگ دی گئی ہے. دریائی کٹاؤ علاقوں میں موجود آبادیوں کے سروے اور میپنگ کے بارے میں اربن یونٹ کے ساتھ معاہدے کی منظوری دی گئی. دریائی کٹاؤ کی روک تھام کے لیے 4 اسکیموں کی 550 ملین روپے کی مالیت سے منظوری بھی دی گئی. DG واسا نے کہا کہ 3 مراحل میں تمام ندی نالوں کی ڈسلیٹنگ مکمل کی جاتی ہے. صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ کابینہ کمیٹی نے واسا حکام کو مانسون سیزن سے پہلے ڈسلیٹنگ مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. تمام کمشنرز اور DCs ڈسلیٹنگ کے عمل کی مانیٹرنگ کریں. ایڈیشنل چیف سیکریٹری احمد رضا سرور اور ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید نے بھی اجلاس میں شرکت کی. وزیر صحت عمران نذیر کی گیٹس فاؤنڈیشن کے وفد سے ملاقات. خواجہ عمران نذیر نے مختلف پروجیکٹس کے بارے میں آگاہ کیا. گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے مزید بہتری کے لیے ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کرنے کا اظہار کیا گیا.
वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान रज़ी ने गेट्स फाउंडेशन के नुमाइंदों से मुलाकात की। वफ़द में डॉक्टर समीन सादिक, डॉक्टर डेविड विल्सन, डॉक्टर अली मलिक, प्रोफेसर मार्गरेट क्रिक शामिल थे। स्पेशल सेक्रेटरी ओन अब्बास, एडिशनल सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। गेट्स फाउंडेशन के नुमाइंदगान ने पंजाब हेल्थ रिफॉर्म्स प्रोग्राम की तारीफ की और मज़ीद बेहतरी के लिए टेक्निकल सपोर्ट फराहम करने का इजहार किया। ख्वाजा इमरान रज़ी ने कहा कि गेट्स फाउंडेशन की टेक्निकल सपोर्ट आवाम को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी में मुआवन साबित होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब के अवाम को यकसा और बिला मुआवजा सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 15 अरब 54 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 75वें इजलास में फंड्स की मंजूरी दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने की है, जबकि छांगामांगा, वेटलैंड और अछाली लेक चश्मा के मुकाम पर इको टूरिज्म के फ़रोग के लिए 8 अरब 71 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। जबकि लाहौर हाई कोर्ट के मुलाजमीन की रहाइश गाहों की तामीर के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए मंजूर हुए। जबकि चबूरजी गार्डन में सरकारी मुलाजमीन की रहाइश के लिए 3 टावर बिल्डिंग की तामीर के लिए 3 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। DC लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के इंतजामात के हवाले से इजलास हुआ। लाहौर को पोलियो फ्री बनाने के लिए मौसर हिकमत अमली पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की क़यादत में मुनक़दा इजलास में कौमी पोलियो मुहिम के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शुजैन विस्तरो, CO हेल्थ डॉक्टर ज़ुहैब समेत तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास के दौरान CO हेल्थ डॉक्टर ज़ुहैब ने NID पोलियो मुहिम पर ब्रीफिंग दी। DC लाहौर ने पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए हिदायत जारी करते हुए महकमा आबादी और तालीम के अमले की ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान केमिकल फोरम 2025 के इनेकाद के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया। 3 रोज़ा मेगा इवेंट एक्सपो सेंटर में 24 से 26 अप्रैल तक होगा। आज के करीब स्टॉल लगने जा रहे हैं, जहां केमिकल, खाम माल, प्लांट्स, मशीनरी, लेबोरेटरी, इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट आइटम्स आपको केमिकल से वाबस्ता चीजें मिलेंगी। लाहौर चैम्बर का काम एक ब्रिज का काम है और बिजनेस कम्युनिटी की फलाह के लिए दिन रात काम करना है। यही हमारा ऑब्जेक्ट है कि पाकिस्तान किस तरह ऊपर जाए। इस नुमाइश में 4 बड़ी ज़ेली नुमाइशें शामिल होंगी जो अपनी अपनी इंडस्ट्री के लिए अलहदा मुनफरिद मुकाम हासिल रखती हैं। पहली नुमाइश 11th पाकिस्तान कोटिंग शो है। अगर आपने दुनिया में कहीं तरक्की देखनी है तो सबसे पहले उसके एसेट्स के और केमिकल के यूनिट्स देखे जाते हैं। तो 11वीं कोटिंग शो भी इसी में है। पेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स, कंस्ट्रक्शन से। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।